ओम शांति। परम प्रिय परमात्मा शिव भगवान को कोटि कोटि नमन। मोर भाई और भौणी मान को प्रणाम। आज 14/7/2025 मसीहा। बाबा आज बहुत प्रकार उपाय बतैछंती किपरि बाबांकर महावाक्य बा ज्ञान प्रत्यक्ष हेब। सबु आत्मा माने बाबा आसीछंती तांका ज्ञान शुणी परिवर्तन हेबे तार बहुत उपाय आज बतैछंती। आउ आमे तो स्थूल दुनिया रे अनेक आश्चर्यजनक जिनिस देखुचे, किंतु सबुठारु कौन कौन आश्चर्य जिनिस अच्छी जहाँकि साधारण लोक माने जानी नाहंती से विषय भी आज अनेक गुह्य राज कहिछंती। आसंतु आमे समस्ते आत्मा स्थिति रे रही बाबांका महावाक्य शुणिबा। बाबा कहिले बड़ बड़ दुकान बा सेंटर खोलिबा, सेथिपाई योजना करिबा, मीटिंग करिबा, पुणी विचार करिबा, समस्ते मिसिकी सबु करी तापाई उपाय बाहर करी बड़ बड़ सेंटर खोलिबा। जेमती बड़ दुकान खोलिले जेउठी बाहर को बहुत चाकचक्य देखा जाउथबो सेई दुकान को बहुत लोक जानती। आजिकल तम प्रधान दुनिया रे बाह्य आडंबर निहाती जरूरी। बाह्य जदि आडंबर नाही ताहाले ता भितर को केही प्रवेश करिवे नाही। तेणु बाबा कहिले सेथिपाई भल सेंटर खोल जहाँकि बाहर लोकंकर दृष्टि आकर्षण हेब। बाबा कहिले जे स्थूल रे तो अनेक आश्चर्य जिनिस देखुच, किंतु तुम पिला माने जानिछ अन्य माने जानी नाहंती। कौन से आकर्षण जिनिस कुह तो? बाबा पिला मान को पचारे। पिला माने बाबा भी उत्तर देले सबुठु बड़ आश्चर्य कथा समस्तंकर सद्गति दाता स्वयं परमपिता परमात्मा शिव भगवान वर्तमान आसी आमको पाठ पढ़ौछंती। एक कथा केही लोक साधारण लोक जानी नाहंती। एहा होची बड़ आश्चर्यर कथा। एई कथा जणेइबा पाई आमर दुकान बहुत आकर्षणीय हेबा दरकार बाबा कहिछंती। आज गीत रे कहिले मरना तेरी गली में जीना तेरी गली में, माने बाबा को ही धरिकी आमे मरिबा जीवा जहा हेबो बाबांको हाथ धरिकी आमे से जहा करिबा। बाबा से कथा कहले। शिव भगवान उवाच प्रकृत रे स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा कहउछंती। शिव भगवान उवाच, किंतु से ताकू शिव भगवान उवाच कहले हेबो, रुद्र भगवान उवाच कहले भी हब, बा रुद्र उवाच कहले हब, शिव भगवान उवाच रुद्र भगवान उवाच कहले हेबो। किंतु आमर साधारणतः समस्ते कहती रुद्रमाला, जो भक्ति रे लोक माने माला गड़ाती ताकू रुद्रमाला कहा जाए, कहीं शिवमाला बोली कहती नाही। कहीं ना प्रकृत रे शिवमाला कहवा कथा, कारण स्वयं परमपिता शिव भगवान ही आसिकी ज्ञान देउछंती, पतितरु पावन करुछंती। किंतु माला गड़ौछंती जो माने रुद्रमाला कहीदेले। रुद्र जीए शिव सीए, किंतु कथा अनुजाई जेहेतु शिवंक ना रे आमे जानी पारुछे सीए पतित पावन, तेणु आमर शिवमाला कहवा कथा। किंतु प्रचलित बहु कौ कालरू यही कथा प्रचलित हो आसीचे, तेणु रुद्रमाला कहउछंती। बाबा कहिले जे तुम माने पिला मानकर तो यही बुद्धि अच्छी, आमे समस्ते भाई भाई भल पुरुषार्थ करी बाबांको मालार निकटवर्ती हेबा। आमे सबु आत्मा माने जानी जाइछे, किंतु बाबा कहउछंती तुमे कौन खाली 108 आत्मा मो माला रे रहिछ ना 16,108 आत्मा मो माला रे रहिछ। शिवमाला कहिले बा रुद्रमाला कहिले समस्त मनुष्य आत्मा ता भितरे आसुछंती। ता भितरु केतेक एकदम शिव बाबांकर निकटवर्ती अवस्था रे रहिबे, किंतु अन्य केतक दूर रे टिके रहिबे। किंतु परमपिता परमात्मा रुद्र भगवान बा शिव भगवान जीए से परम धाम रे सब आत्मा माने रहिबे। पुणी कल्प कल्प से एका कथा, जेउ आत्मा जेउठी रहुछंती सेठी रहिबे, तांकर स्थान निरूपण हेइछि। पुणी जीए क्रमान्वये सब रहिबे।
ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ ରହିବେ, ତା ତଳକୁ କିଏ ରହିବେ, ତା ତଳକୁ କିଏ ରହିବେ, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାନେ ପୁରା ବିଭାଗୀକରଣ ହୋଇ ରହିବେ। ଇଏ ସବୁ ଆକୁରେଟ୍ ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ, କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ହେବନି। କଳ୍ପ ଯାହା ହେଇଛି ତାହା ହିଁ ହବ। ବାବା କହିଲେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଲୋକମାନେ ଯାହା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆତ୍ମା କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି, କେଉଁଠିକି ଯାଉଛି, କେମିତି ରହୁଛି, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି, ଏସବୁ କଥା ବି ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଇଏ ତ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ବାବା ଆଜି ତାର ଗୁହ୍ୟ ରାଜ କହିଦେଲେ। ବାବା କହିଲେ ଯେ ଆମେ ସବୁ ପରମଧାମରେ ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ ଆତ୍ମାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ତ ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ସଦୃଶ, ପୁରା ମାନେ ଖୁବ୍ ମାନେ ନିରାକାର ବା ତାର ଏକଦମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ପରମଧାମରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଭଲ ପୁରୁଷାର୍ଥ କଲେ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିବେ। ଏହାର ଗୋଟିଏ ଭଲ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇକି ଆଜି ବାବା ବୁଝେଇଦେଲେ, ଉଦାହରଣ ଦେଇକି। କ'ଣ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ? ଯେ ପିଲାମାନେ ମନେକର ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯିବେ, ତାକୁ ଟଚ୍ କରିକି ପୁଣି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଯିଏ ଆଗ ଆସିଲା ସେ 1 ନମ୍ବରରେ ରହିଲା। ସେମିତି ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେସ୍ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ହେଉଛି ଲୌକିକ ରେସ୍, ସିଏ ହେଉଛି ଜୀବାତ୍ମାର ରେସ୍, ମାନେ ମଣିଷ ଆତ୍ମା ମଣିଷର ରେସ୍, ଆମ ଶରୀରର ରେସ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆତ୍ମାର ରେସ୍ ହେଉଛି। ବାବା ସେଇ କଥା କହିଲେ। ସେଇ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ପ୍ରଥମେ ଆସିକି ସୃଷ୍ଟି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚକୁ ଅଭିନୟ କରିକି ଆସିବ, ସେ ହିଁ ପ୍ରଥମରେ ପରମଧାମକୁ ଯିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ। ମାନେ ସବୁଠୁ ସତ୍ୱପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମା ତ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆସିବେ ନା। ତେଣୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଆତ୍ମାମାନେ ଆସିବେ, ଆତ୍ମାମାନେ ଯିବେ, ପାଠ କରିବାକୁ ଆସିବେ, ପୁଣି ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ପିତା ଘରକୁ ଫେରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ବାବା ଆଜି କହିଲେ। ବାବା କହିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଭଲରେ ନ ବୁଝିବା, କାହାରିକି ବୁଝେଇ ପାରିବାନି। ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଭଲରେ ବୁଝିବା। ବାବା କହିଲେ ଯେ ଗୀତା ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର ଶିରୋମଣି ଗୀତା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କିଏ କହିଛନ୍ତି ସେ କଥା ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କଥା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତା ଜ୍ଞାନଦାତା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଦାତା। ଯେଉଁଦିନ ଏଇ କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ କରିବେ, ତାହା ହେଲେ ଜାଣ ସବୁ ବିଜୟ ହେବ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରକୃତ କଥାଟା ତ ଲୋକ ସେଇ ପ୍ରଥମ କଥାଟିକି ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନା। ଦେହଧାରୀ କେବେ ହେଲେ ପତିତ ପାବନ ନୁହନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ନୁହନ୍ତି। ଇଏ ସବୁ କଥାକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାଁରେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଦ୍ଗତି ଦାତା, ସେ ପତିତ ପାବନ। କିନ୍ତୁ ବାବା ସେଇ କଥାଟା ଆଜି ଭଲରେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ବାବା କହିଲେ ତୁମେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବତାଅ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ବତାଅ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିଗଲେ, ବାବା ଆମକୁ ସବୁ ରାସ୍ତା ବତେଇ ଦେଲେ ପାଠରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଜାଣିଛେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେ ରାସ୍ତା ବତେଇବା ପାଇଁ ବାବା କହିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବିଷ୍ଣୁମାଳା ତିଆରି ଚାଲିଛି ନା। କେଉଁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ ସେଇମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ ହେବେ। ଆରମ୍ଭରୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ସତ୍ୟଯୁଗ ଆରମ୍ଭରୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୈବୀ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ହୋଇ ବିଷ୍ଣୁ ବଂଶାବଳୀ ବା ବିଷ୍ଣୁମାଳାରେ ଆସିବା। ବାବା ସେଇ କଥା କହିଲେ। ବାବା କହିଲେ ମୂଳ କଥା ହେଲା ଗୀତାର ରଚୟିତା। ଗୀତାର ରଚୟିତା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନୁହନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ଭଗବାନ। ଏ କଥାଟାକୁ ଆମେ କହିବା। ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବା। ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିଲେ କ'ଣ ହେବ? ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଣ୍ଟରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାମୀ ଆତ୍ମା ବା ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆତ୍ମା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି ଖ୍ୟାତି ଅଛି, ଜ୍ଞାନୀ, ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରିପାରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି, ସେଇମାନେ ଆସିବେ। ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ ଆସିକି ଏ କଥା ବୁଝିଯିବେ, ତାପରେ ଯେତେ ସବୁ
ଗରିବ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଟିକିଏ ପାଠଶାଠରେ କମ୍ ଥାନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ବାବା କହିଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସଭା କରୁଛ, ସେଠାରେ ବି ସବୁଠାରୁ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଭାଷଣ ଦେଉଥିବା ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପଠେଇବା। ଯଦି ଯାହିତାଇ ଗୋଟିଏ ଭାଷଣ କିଏ ଦେବେ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଧାରଣା ରହିବ ବିକେ ମାନେ ସବୁ ଏମିତିଆ, ଇଏ ଏତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ଜାଗାରେ 1 ନମ୍ବର କରିବା ପାଇଁ ବାବା ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେବା ନିମନ୍ତେ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରିବା, ଆଉ ପୁଣି ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଯେମିତି ଆସିବେ ତା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସାହସ ପିଲାଙ୍କର, ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ବାପଦାଦାଙ୍କର। ଖାଲି ଆମେ ଯଦି ସାହସ କରିକି ଗୋଟିଏ କାମ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ କାମ ହେଇଯିବ। ବିନାଶୀ ଧନ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି ଯୋଗାଡ଼ କରିବାରେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ଧନକୁ ତୁମେ ସଞ୍ଚୟ କର, ତା ବଳରେ ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ, ପ୍ରାରବ୍ଧ ପାଇବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ସିନା ଆସିଲେ କହିଦେଲେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବ, ହେଲେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ଥାପନ ହେବ ବା ସତ୍ୟଯୁଗ ସ୍ଥାପନ ହେବା ପାଇଁ ବାବା ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାପନ କରିବ କିଏ? ଆମରିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ କରେଇବେ। ସିଏ କରନ କରାବନ ହାର, ସିଏ କରାନ୍ତି। ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରା କରାନ୍ତି? ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ଏଇ ପିଲାମାନେ ହିଁ ସେବାଧାରୀ ବଚ୍ଚା ହୋଇ କରିବେ। ନିଜେ ବଦଳିଲେ, ନିଜେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଯୁକ୍ତ ଧାରଣ କଲେ ତ ପୁଣି ଦେବତା ହେବେ। ତେଣୁ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ ବାବା କହିଲେ। ବାବା କହିଲେ ଯେ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର। ଆମେ ଯେତେ ପିଲା ଅଛେ, ଆମର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି, ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ହେଲେ ହିଁ ବାବାଙ୍କ କଥାକୁ ଆମେ ନିଜେ ଧାରଣ କରିପାରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧାରଣ କରେଇ ପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ, ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଯୋଗ ଶିଖଉଛନ୍ତି, ରାଜଯୋଗ ଶିଖଉଛନ୍ତି, ସିଏ ହିଁ ସତ୍ୟଯୁଗ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ହେବ, ସବୁ ଆତ୍ମା ପତିତରୁ ପାବନ ହେବେ, ତାପରେ ନୂଆ ଯୁଗ ହେବ, ପୁରୁଣା ଯୁଗ ବିନାଶ ହେବ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ସବୁ କଥା ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା କରଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହିବା, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ତାପରେ ସେବାର ବୃଦ୍ଧି କେମିତି ହେବ? ବାବା ଆଜି ଉପାୟ କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଖୋଲା ଦିଲରେ ସେବା କରିବେ, ସବୁ ସମର୍ଥ ବୋଲି ନିଜକୁ ଭାବିବେ, ଖୋଲା ଦିଲରେ ହୃଦୟର ସହିତ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଯିବେ, ସେତେବେଳେ ସେବା ପୁରା ଖୁବ୍ ଭଲରେ ଚାଲିବ, ଆଉ ସେବା ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ବାବା କହିଲେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ କରିବା ଉଚିତ। ଯାହାକୁ କହିଲେ କରନ୍ତି, କେତେକ ଅଛନ୍ତି ମନରୁ ନିଜ ତରଫରୁ କରନ୍ତି ସ୍ୱତଃ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ, ସିଏ ହେଲେ ଦେବତା କୂଳର। ଯାହାକୁ କହିଲେ କରିବେ, ସେମାନେ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ କୂଳର ବା ମଣିଷ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ବି ଶୁଣିବେନି, କରିବେନି, ସେ କଥା ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ, କାହିଁକି କହିବା? ସେମାନେ କେବେ ବି ଦେବତା କୂଳର ନୁହନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ ଆମେ ବି କଥା ଜାଣିଛେ। ବାବା ତ ଦାତା, ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ଦିଅ, ପଇସା ଦିଅ, ଇଏ କର, ସିଏ କର, ସେ ତ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ନିୟମ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଯିଏ ଦବ ସିଏ ପାଇବ। ବାବାଙ୍କର ସେବା ଚାଲିଛି, ସିଏ କିଛି ନେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ସେବା ପାଇଁ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେତେ ମଧୁବନରେ କେତେ ଲୋକ ଯାଇକି ରହିବେ? ଘର ଦ୍ୱାର ହେବ ନା ନାହିଁ? ଲୋକ ରହିବେ କେଉଁଠି? ଆଶ୍ରମଟିଏ ହେଉଛି, ସେଠି ଯାଇ ଲୋକ ବସିକି ବାବାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବେ, କେଉଁଠି ବସିବେ? ଘରଟିଏ ତ ଦରକାର। ଏହିସବୁ ସେବାରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ସହଯୋଗୀ ହୁଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ରାଜା, ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜା, କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାନୀ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ସରିଯାଉଛି? ତାଙ୍କର କ'ଣ କିଛି ଅଭାବ ରହିଛି? ଯଦି ଆମେ ଦବାକୁ ମନ କରିବା ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାରେ, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମର କେବେ ହେଲେ ଅଭାବ ହେବନି, ତୁମକୁ ଦବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମଧୁବନରେ ଯେଉଁ ଖାନା ପିନା ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଖାଉଛେ,
କିନ୍ତୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ପବିତ୍ର ଭାବନାର ସହିତ ପବିତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ବାତାବରଣ ଭିତରେ। ସେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ତାର ବି ଆଜି ମହିମା ଗାନ କରିଛନ୍ତି ବାବା। ବାବା କହିଲେ ସାବଧାନ ରହିବା ସବୁବେଳେ ମାୟା ପ୍ରତି। ମାୟା କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ଆମକୁ ତା ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଇଯାଉଛି, ଆମ ଭାବନାକୁ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଛି। ବାବା କହିଲେ ବଡ଼ ଲୋକ ଯଦି ଆସିବେ ତାହେଲେ ପ୍ରଭାବ ତୁରନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ ହେବ। ଏଇ ଆଶ୍ରମକୁ ଯଦି ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ, ଏବେ ତୁମେ ଧର୍ମାତ୍ମା, କାହିଁକିନା ଧର୍ମ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଧର୍ମକୁ ଧାରଣ କରୁଛେ, ଯାହା ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରୁଛେ, ତାମାନେ ଆମେ ଧର୍ମାତ୍ମା। କିନ୍ତୁ ବାବା କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ସିନା ଏବେ ଧର୍ମାତ୍ମା ବୋଲି ଭାବୁଛ, କେତେ କେତେ ଧର୍ମାତ୍ମା ଆସିକି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ଭାବନି ଯେ ତୁମେ କେବଳ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜାଣ ତୁମେ କେଉଁ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରୁଛ? ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ। ତୁମେ ହେଲ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମା। ବାବା କହିଲେ ଯେ କେବଳ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଧର୍ମ, ସତ୍ୟଯୁଗୀୟ ଧର୍ମ। ତାକୁ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଭାବିବା ମୁଁ ଧର୍ମାତ୍ମା ତ ନିଶ୍ଚୟ, ପୁଣି କେମିତିକା ଧର୍ମାତ୍ମା? ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ, ସିଏ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମୁଁ ଭାଗିଦାର ଅଛି। ତାହେଲେ କେତେ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା ବାବା କହିଲେ। ବାବା କହିଲେ ପାଇ ପଇସା ତୁମେ ଦିଅ, ସେଥିରେ ତୁମେ କଉଡ଼ିରୁ ହୀରା ହେବ, ମଣିଷରୁ ଦେବତା ହେବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ତ କହନ୍ତି ପଦମ ଗୁଣା ତୁମକୁ ଦିଆହେବ, ଏକକୁ ପଦମ ଗୁଣ ବାବା ଦେବେ। ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଖୁସିରେ ବାବାଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିବା। ବାବା କହିଲେ ଖରାପ ଜିନିଷ ଯେମିତି ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ାଯାଏ, ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆ ଅପବିତ୍ର ହେଇଛି, ସବୁ ସ୍ୱାହା ହେବ। ଶେଷକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ସ୍ୱାହା ହେବ। ତାମାନେ ବିନାଶ ସମୟରେ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେବ। ନିଆଁରେ ହେଉ କି ଜଳରେ ହେଉ କି ମାଟି ତଳେ ହେଉ କି କ'ଣ ହେଉ, ଯାହା ହେଲେ ବି ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ରହିବନି, ସବୁ ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବ। ବାବା ସେଇ କଥା କହିଲେ ତୁମେ ତ ସବୁ ଜାଣିଛ, କିନ୍ତୁ ଅବିନାଶୀ କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ, ବିନାଶୀ ଧନକୁ ଅବିନାଶୀ କର ବାବାଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇକି। ବାବା କହିଲେ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ସାରା ସୃଷ୍ଟି ପବିତ୍ର ହେବ। ବାହୁବଳରେ ହେବନି, ସାରା ସୃଷ୍ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିବ, ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ହରେଇଥିବା ରାଜ୍ୟଭାଗ୍ୟ ପାଇବେ କେବଳ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା। ବାବା କହିଲେ ଛି ଛି ଦୁନିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆ, ସେ ସତ୍ଵ ପ୍ରଧାନ ହେବ। ତେଣୁ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି, ରୁଦ୍ର ଯଜ୍ଞ। କିନ୍ତୁ ଆମର ବହିପତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି, ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ। ସେ ଯଜ୍ଞର ବିଭିନ୍ନ ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ, କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଜ୍ଞର ପ୍ରକୃତ କାଇଦା କଟକଣା କିଛି ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ବାବା ଆସିକି ଯଜ୍ଞର କାଇଦା ସବୁ ବତାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ହେଉଛି ରୁଦ୍ର ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ, ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦରକାର, ଯେକୌଣସି ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥାପନ କଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦରକାର। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାବତ୍ସମାନେ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଏ ଯଜ୍ଞ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବି ସବୁ ସ୍ୱାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାବା କହିଲେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଯାଇ ତୁମେ ବାବାଙ୍କର ନାମ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର। ଲୋକମାନେ, ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିନୁ, ଆମ ପାଖକୁ ଅବା ସେମାନେ କାହିଁକି ଆସିବେ, ଆମକୁ ସିଏ କାହିଁକି ପାଠ ପଢ଼େଇବେ, ବୁଝେଇବେ, ବାବା ଆସିଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ସେମାନେ ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି। ପୁଣି କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଫୁରୁସତ କାହିଁ, ଆମେ ତ ପେଟ ପୋଷିଲା ବେଳକୁ ଆମର ସମୟ ଯାଉଛି। ମାନେ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଭାବନାରେ ଲୋକ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କୌଣସି ବାଟେ କେମିତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ, ଶକ୍ତି ବଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ, ସେଠାରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କେନ୍ଦ୍ର ହେଉ। ବାବା ବି ଆଜି କହିଲେ
ଯେ କାଲକାଟା, ବମ୍ବେ, ମାଡ୍ରାସ ଯେଉଁଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରମାନଙ୍କରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ବହୁତ ଲୋକ ସେଠାକୁ ଆସିବେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ। ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କଥା ବି ବାବା ଆଜି କହିଛନ୍ତି। ଉଡ଼ାଜାହାଜରୁ ପର୍ଚା ବାଣ୍ଟ, ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ କେମିତି ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ସମସ୍ତେ ପାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ବାବା ନୂଆ ନୂଆ ତରିକା ବତାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ ଯେ ପୁରା ଲେଖିଦିଅ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷରରେ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ନିରୋଗ ରହିବ କିପରି, ଅମର ଲୋକକୁ କିଏ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଅମର ଲୋକରେ କ'ଣ ତାର ଫାଇଦା କ'ଣ, ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଫାଇଦା କ'ଣ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ କଥା ପୁରା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର କରିକି ଲେଖ। ଯେଉଁ ଲେଖାକୁ ପଢ଼ି ଲୋକମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ତୁମକୁ ନରରୁ ନାରାୟଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇସବୁ ଲେଖା ଲେଖିଲେ ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ତାଙ୍କ ମନରେ, ସେମାନେ ଆସିବେ ନିଶ୍ଚୟ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବୋଲି ବାବା କହିଦେଲେ। ବାବା କହିଲେ ନିଜର ତ ଅନେକ କାମଧନ୍ଦା ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତେ ଗୃହସ୍ଥୀ, କିନ୍ତୁ କାମଧନ୍ଦା ସହିତ ସେବାକୁ ଯୋଡ଼। ସେବା ନ କରିକି କେବଳ ଏଇ ଲୌକିକ ଧନ୍ଦାରେ ରହି ରହି ଯଦି ଆମେ ଜୀବନ ସାରିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ପାଇବା ଦୁନିଆରେ? ଯାହା ଖାଲି ମାନେ ଖାଇଲେ ଦିନ ଗବାଇ ଖାକେ ରାତ ଗବାଇ ଶୋକେ, ବାବା ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଖାଇବା ଶୋଇବାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ, ଅମର ଲୋକର ମାଲିକ ହେବା, ସେଥିପାଇଁ 21 ଜନ୍ମ ନିରୋଗ ଶରୀର ପାଇବା। ଏଇସବୁ କଥାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନର ତୁମେ ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହୁଅ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବା। ତେଣୁ ବାବା ସେଇ କଥା କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ତୁମର କାମ ନାହିଁ, ତୁମେ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନର ବେପାର କର। ଯୋଗର ଚାର୍ଟ ଲେଖ, କେବଳ କହିଦେଲେ ତ ହେବନି, ଜ୍ଞାନ ଖାଲି କହିଲେ ହେବନି। ଯୋଗର ଚାର୍ଟ ଲେଖିଲେ ବାବା ସେଇଠୁ ଜାଣିବେ ଯେ ତୁମେ କେତେ ଠିକ୍ ଅଛ, କେତେ ଭୁଲ ଅଛ। ବାବା ତ ବହୁତ କଥା କହିଲେ, ଆଜି ଆମକୁ ଧାରଣା କରିବା ପାଇଁ ବି କେତେ କଥା କହିଛନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ଆତ୍ମିକ ନିଶାରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ମାଷ୍ଟର ରୁହାନୀ ସର୍ଜନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମିକ ଚିକିତ୍ସକ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ନା, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅବିନାଶୀ ସର୍ଜନ। ସିଏ ଯେମିତି ଅବିନାଶୀ ସର୍ଜନ, ଆମକୁ ବି ମାଷ୍ଟର ଅବିନାଶୀ ସର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ଯେମିତି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଲଗେଇକି ରୋଗମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଆତ୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ଅପବିତ୍ର ହେଇଯାଇଛି, ଜ୍ଞାନ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ବାବା କହିଲେ। ସେବା କରିବା ସହିତ ଯୋଗର ଚାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଖୁସି ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିବ। ବାବା ପୁଣି କହିଲେ ଯେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାରେ ଶାଳୀନତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ଆପଣ କହି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ। କାହାକୁ ତୁ ତା କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ନାହିଁ, ଅଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇବା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଦେବୀ ଦେବତା ହେବା ନା, ସେହିପରି ରାଜକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ଠାଣିମାଣିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଚଳନ ସବୁଥିରେ ଆମର ଶାଳୀନତା ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ବାବା କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଖୋଲା ହୃଦୟରେ କରିବା। ବାବା ଆଜି ବରଦାନ ଦେଲେ ସମସ୍ତ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟର ଆକର୍ଷଣ ଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବା ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ନେତ୍ରର ବରଦାନୀ ହୁଅ। ମାନେ ତାକୁ ପୁଣି ଭଲରେ ବୁଝେଇଦେଲେ। କ'ଣ ବୁଝେଇଲେ? ଯେ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରକେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିବ୍ୟ ସମର୍ଥ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ନେତ୍ରର ବରଦାନ ମିଳିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନିଜର ଏହି ଜନ୍ମଦିନର ଉପହାରକୁ ସର୍ବଦା ଯଥାର୍ଥ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥିତି ରୂପୀ ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି।
କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆକର୍ଷଣ ଯଥା ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧ, ଦେହର ପଦାର୍ଥ ବା କୌଣସି ବି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସର୍ବ ଆକର୍ଷଣ ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜକୁ କଳିଯୁଗୀ ପତିତ ବିକାରୀ ଆକର୍ଷଣ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବାର ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନରେ ବାବା ଆଜି କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ କେଉଁଥିରେ ବି ଆସକ୍ତି ନ ରହିବ ସେତେବେଳେ ତୁମର ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେବ। ବାବା ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ପରମପ୍ରିୟ ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ମହାବାକ୍ୟ ଶୁଣେଇ ଆମକୁ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ଦେଇ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି କୃପା ବର୍ଷା ଆମ ପ୍ରତି କରୁଥାନ୍ତୁ ବାବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।